भगवद गीता केतोटी अध्याय अछंती ना 18टी अध्याय एवं एई 18टी अध्याय प्रत्येक अध्यायर गोटे गोटे ग्लोरीज अछि सुंदर सुंदर कौन महात्मा अछि प्रथम अध्याय कौन महात्मा आमे काहेकि पाठ करिवा एवं द्वितीय अध्याय कौन महात्मा आमे काहेकि द्वितीय अध्याय पाठ करिवा हम कहले कौन लाभ तो यही भगवद गीतार जो 18टी अध्याय रे 18टी महात्मा रही 18 अध्याय 18 महात्मा ये 18 महात्मा विषय आमे पुंखानुपुंख भाव 18 दिन आलोचना करिवा तत्सहित प्रत्येक श्लोक खाली लिंक आलोचना करा लिंक ये श्लोक सहित से श्लोक भगवान कहीं कहते लिंक कौन ये श्लोक सहित से श्लोक लिंक कौन ये आलोच्य विषय वस्तु ठीक अच्छे आम समय को वेस्ट नक चल जावा आज आम आलोचना करवा भगवद गीता चैप्टर 1 यदि आपण पाखे बही अच्छी आपण बही खोली पारे मु सर्वप्रथम भगवद गीता चैप्टर 1 आम कहीं पढ़ा आमर कौन आवश्यक बा ए चैप्टर महात्मा कौन ये चैप्टर किए क्या कहते भगवत कौन सारांश अच्छी ये संपर्क में प्रथम आम पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा हरे ध्यान दे श्रवण करेंगे हरे पार्वती माँ पार्वती कहते हे मोर प्रिय प्रभु पतिदेव मु आपण ठारू भगवद गीतार महिमा शुणा चाहूँगी कारण शिवजी एपरी एक गृहस्थ जी सर्वदा माँ पार्वती को भागवत कथा बा गीता आलोचना करि थांती तेणु आज माँ पार्वती बहुत इच्छा है जे मु ये भगवद गीता आपण मुखरु शुणा चाहूँगी जहाँ को भगवान कृष्ण निजर स्त्री मुखरे जो भगवद गीता को भगवान कृष्ण तांकर स्त्री मुखरे कहिसेंती एवं जहाँ को श्रवण करिबा मात्रे भगवान कृष्ण का प्रति आमर भक्ति बढ़ी जाए थाए से ही भगवद गीतार महात्मा कौन मते कहतु एपरी माँ पार्वती शिवजी को अनुरोध कर मते श्रीमद भगवद गीतार महात्मा कथा वर्णना करंतु माँ पार्वती प्रश्नर उत्तर रे शिवजी कहते सही पुरुष जहाँकर वर्ण वर्षा मेघ समान श्यामल अटे जहाँकर वर्ण घनश्याम अटे एवं जहाँकर वाहन हेउची पक्षी मानक भितरे राजा गरुड़ अटंती एवं जे सहस्र मुख वाले अनंत शेषनाग उपरे शयन करिथांती सेई भगवान विष्णु जहाँकर महिमा असीम अटे ताकू वर्णना करिबा अत्यंत दुष्कर अटे एवं मु से भगवान कृष्ण को सर्वदा पूजा करि थाए एहीपरि शिवजी माँ पार्वती को उत्तर देउछंती थरे माँ लक्ष्मी बर्तमान शिवजी माँ पार्वती के उत्तर दौरान माने कहते ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता चैप्टर 1 कहते शिवजी
ଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। এই ଚରଣ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଏ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଏ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ये प्रश्न माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को पचारछंती। भगवान विष्णु उत्तर दौरान ये शिव जी माँ पार्वती कहते। भगवान विष्णु कौन कहते? हे मोर प्रिय लक्ष्मी, मु सोई नहीं, मु दुखित नुहे, मु देखुची। प्रभु आपण कौन देखुछंती? ना मु देखुची जे मोर माया शक्ति किपरि अद्भुत रूप रे कार्य करुची। मोर माया शक्ति देवी हेसी गुणमयी मम माया दुरतया। हे अर्जुन, ये जो मोर माया, ये जो मोर मायार शक्ति को कहार शक्ति नहीं जे मो माया शक्ति कबलरू माया शक्ति को अतिक्रम करिजिव। तेणु भगवान विष्णु कहते ये जो मोर माया शक्ति एक अद्भुत रूप रे कार्य करुछि, निजर ये अद्भुत शक्ति को अद्भुत शक्ति द्वारा ही मो सब किछि नियंत्रण करुछि। मोर माया शक्ति जो अद्भुत अटे, ये अद्भुत रूपी माया शक्ति द्वारा मु समस्त के नियंत्रण करुछि। फिर भी मुझे माया शक्ति ठारू अभिन्न अटे। मु माया शक्ति न थाए, जदि मोर माया शक्ति मो द्वारा माया शक्ति अद्भुत रूप रे कार्य करुछि, फिर भी मु माया शक्ति द्वारा मु माया शक्ति ठू अलग आटे। एवं मोर एई दिव्य कर्म, जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्वतः। भगवान कहते मोर दिव्य कर्म को स्मरण करी महान महान भक्त बा जोगी ये जो जन्म मृत्यु रूपक चक्रु मुक्त मुक्त होती, मोर जो दिव्य प्रकृति की प्राप्त कर मोर धाम, मोर जो धाम शाश्वत अटे, नित्य शाश्वत अटे। जद गत्वा तब निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात मोर धाम होची कौन? शाश्वत धाम। यही शाश्वत धाम को प्राप्त करछंती जहाँ सबुठारु सबु गुणर मुक्त अटे, जो धाम रे ये रज तम सत्व गुण प्रभाव न थाए। यही दिव्य ज्ञान को संपूर्ण रूप रे ये जो मोर धाम जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये जो मोर धाम देवी हेसी गुणमयी मम माया दुरता है, मो जो मायार शक्ति जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये जो मोर जन्म कर्म दिव्य अटे, ये सबु ज्ञान, ये सबु दिव्य ज्ञान को मु भगवत गीता रे बुझे सारी, भगवत गीता रे कही सारी। एहीपरि माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु कहते
मोर जन्म चर्म मोर जन्म कर्म होची दिव्य मोर धाम होची शाश्वत एवं मोर जो शक्ति होची माया शक्ति जहाँ को अतिक्रम करने अति कष्ट अटे ये सब जिनिस ये सब सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान को मु भगवत गीता रे बुझे सारी माँ लक्ष्मी कही सारी जो माँ लक्ष्मी शुणिले जे आपण भगवत गीता सब कही सारी ना हाँ देवी मुझे सब भगवत गीता रे सब ए टू जेड कही सारी ताहले माँ लक्ष्मी मान प्रश्न उठुची माँ लक्ष्मी का मन रे प्रश्न उठुची जे जदि आपण स्वयं निजे निजर शक्ति रे चकित हो जाउछंती यदि आपण स्वयं निज शक्ति द्वारा चकित हो जाउछंती आश्चर्य हो जाउछंती मोर शक्ति किपरि अद्भुत रूप रे कार्य करूची तेबे मोर प्रश्न प्रभु तेबे यह किपरि संभव यह भगवत गीता भली एक पुस्तक वर्णना करि परिबो जो अद्भुत शक्ति द्वारा प्रभु आपण चकित होछंती आपण आश्चर्य हो जाउछंती जो अद्भुत शक्ति द्वारा आपण आश्चर्य होछंती सेई अद्भुत शक्ति को किपरि ये भगवत गीता रूपी पुस्तक बा ये भगवत बा ये 300 टंकार मिलुथिबा भगवत गीता किपरि वर्णना करि परिबो ये प्रश्न माँ लक्ष्मी विष्णु को पचारुछंती बुझिपारे माँ लक्ष्मी कौन प्रश्न पचारे जो शक्ति द्वारा आपण चकित आपण विस्मित स्वयं भगवान तले से शक्ति को ये 300 टंकार भगवत गीता बा एक कागज पुस्तक रूपी भगवत गीता किपरि वर्णना करि परिबो ये लक्ष्मी माँ प्रश्न यार उत्तरे भगवान पूछती भगवान कहले ना ये कागज रूपी भगवत गीता नुह कि 300 टंका भगवत गीता नुह ये हूँ कौन मु स्वयं भगवत गीता रूप रे प्रकट होइछि भगवान माँ लक्ष्मी कौन कहले मु स्वयं मु निजे भगवत गीता रूप रे प्रकट होइछि अर्थात भगवत गीता एवं मो भितरे किसी पार्थक्य नहीं मु निजे होची भगवत गीता मोर वांगमय अवतार होची भगवत गीता भगवत गीता है हे माँ लक्ष्मी ये भगवत गीता एवं मो भितरे किसी पार्थक्य नहीं भगवत गीता जने पढ़ुची अर्थात जने मोर सेवा करुची तेणु ये भगवत गीता एवं मो मध्य किसी पार्थक्य नहीं मु स्वयं भगवत गीता रूप प्रकट होइछि ताले भावन्तु आमे जो माने आज भगवत गीता पाठ करुचे डायरेक्ट भगवान प्रसंग लाभ करुचे जो माने भगवत गीता को स्पर्श करुचे डायरेक्ट भगवान को स्पर्श करुचे और जो माने आमे भगवत गीता को घरे रखीचे डायरेक्ट भगवान को रखीचे एवं जो माने भगवत गीता पाठ करुछंती भावन्तु से माने भगवान कर डायरेक्ट संग लाभ करुछंती से कथा भगवान कहउछंती भगवत गीता होची मोर दिव्य शरीर हे लक्ष्मी ये भगवत गीता होची मोर दिव्य शरीर मु भगवत गीता ठू पृथक नुहे मु अभिन्न अटे लक्ष्मी कहले केमती आपण अभिन्न प्रभु आपण अभिन्न केमितिया भगवान विष्णु कहउछंती ए भगवत गीतार चैप्टर 1 रु चैप्टर 5 1 to 5 चैप्टर 1 रु चैप्टर 5 ये जो 5टी अध्याय अछि ये 5टी अध्याय होची मोर पंचशिर 5टी शिर माने कोन मस्तक भगवान कहले 1 रु 5 होची माँ देवी ये होची मोर पंचशिर 5टी मस्तक आउ कोन प्रभु 6 रु 15
ये जो 10 अध्याय, ये 10 अध्याय होची यदि 5टी शिर हबो हाथ केतटा हबो 10टी हाथ हबो। तेणु 6 रु 15 अर्थात ये जो 10 अध्याय है कौन मोर 10 भुजा 10टी बाहु 1 रु 5 5 शिर एवं 6 रु 15 हूँ कौन मोर 10 बाहु एवं 16 अध्याय हूँ कौन मोर पेट उदर उदर ये 16 अध्याय हूँ मोर उदर एवं 17 18 अध्याय हूँ मोर चरण कमल। एहीपरि रूपे भगवत गीता हूँ भगवान विष्णुकर दिव्य शरीर। जो भगवत गीतार 1 रु 5 अध्याय हूँ भगवान कर 5टी शिर मस्तक एवं 6 रु 15 10टी अध्याय हूँ भगवान कर 10 भुजा 10टी बाहु एवं 16 अध्याय हूँ भगवान कर उदर एवं 17 अध्याय हूँ भगवान कर दिव्य चरण कमल। एहीपरि रूपे हे देवी ये भगवत गीता हूँ मोर दिव्य बपु अटे दिव्य शरीर अटे। एहीपरि तुमको भगवत गीतार दिव्य विग्रह को बुझिबा उचित। अर्थात आमे भगवत गीता को कागज भाव उचित नुह अन्य कौन सी पुस्तक भाव उचित नुह। ये हूँ दिव्य भगवान कर विग्रह यहीपरि बुझिबा उचित। ए भगवत गीता समस्त पापर नष्ट कर दी थाए। जो माने भगवत गीता पढ़ुछंती बा पढ़ाउछंती बा पढ़िया पई इच्छा प्रकाश करुछंती ये भगवत गीता कौन करते जीवर समस्त पाप नष्ट कर दी थाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति दयाकरी आत्र श्रवण करंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन एक अध्याय पढ़े गोटे अध्याय पढ़े से आम जप रिपोर्ट लिखु आज भगवत गीता चैप्टर 1 पढ़िलु चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन पूर्व लिखु कहीं भगवान कौन कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति ये भगवत गीता गोटे श्लोक प्रतिदिन पढ़े प्रभु ऑफिस आमर अच्छी आम 8 घंटा ड्यूटी करुचु 10 घंटा ड्यूटी करुचु मोर बिजनेस अच्छी बिजनेस रु खाया को समय होनी मो हाउस वाइफ घर कर्म करिया पड़ुची गोटे अध्याय किपरि पढ़ी समय कहीं समय नहीं मुझे पढ़ी पारि ना। भगवान कहले ठीक अच्छी जो व्यक्ति एक अध्याय पढ़ुची किंबा एक श्लोक पढ़ुची गोटे श्लोक पढ़ुची धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुश्चवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। एहीपरि यदि जड़े गोटे श्लोक पढ़ुची यहाँ पर गोटे श्लोक पढ़िया को समय नहीं कारण कंपनी वाला 50,000 दरम दौरान मास को 50,000 टंका कंपनी वाला दरम दौरान गोटे सेकेंड प्रभु छाड़ू ना गोटे श्लोक के पढ़ी पे समय कहीं गोटे श्लोक पढ़ी पार अधा श्लोक पढ़ अधा श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुश्चवः प्रभु अधा श्लोक पढ़ी पारि नहीं कारण सॉफ्टवेयर चाकरी दराम बढ़ी लक्ष टका दराम दौरान तेणु अधा श्लोक के पढ़ी अधा श्लोक ही पढ़ी पारि ना भगवान कहले छाड़ गोटे तो अध्याय पढ़ी पार नहीं गोटे श्लोक पढ़ा को समय नहीं अधा श्लोक पढ़ा को समय नहीं चौथाई श्लोक पाठ कर चौथाई बुझिपारे माने अधा श्लोकर अधा अधा श्लोकर अधा माने केते हबो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेतिकी
ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ଏତିକି ଜଣେ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ସିଏ ଏହି ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କୋଉ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଯାହାକୁ ସୁଶର୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ପାରୁନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପାରୁନି, ଅଧା ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ଉଚିତ। ଅଧା ଶ୍ଲୋକ ପଢି ପାରୁନି, ଚଉଥାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ପଢିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଯେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର 4 ଭାଗରେ 1 ଭାଗ ପଢୁଛି, ଫିର ବି ସିଏ ସେଇ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯାହାକୁ ସୁଶର୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁଶର୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଇଏ ସୁଶର୍ମା କିଏ ସେ? ଏ ସୁଶର୍ମା କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଇଏ? ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିଲା? ମତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁଶର୍ମା କିଏ ସେ? ଇଏ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର? ଆଙ୍କ ଜାତି କଣ? ୟାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିଲା? ମତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଶର୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁଶର୍ମା କିଏ ସେ? ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ଏ ସୁଶର୍ମା କିଏ ସେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସୁଶର୍ମା ଏକ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। କୁଇଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ସୁଶର୍ମା କଣ ଥିଲା ନା ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତାର ଜନ୍ମ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବାରରେ କାହାର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମଦିରା ପାନ କରେ, ମାଂସ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲା ଏବଂ କିପରି ନିଜକୁ ଚଳାଏ ନା ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ପତ୍ରକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରକୁ ବଜାରରେ ବିକି ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସୁଶର୍ମାର ଡେଲି କାମ। କଣ ନା ମାଂସ ଖାଏ, ମଦ ପିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ବଜାରରେ ପତ୍ର ଗୋଟେଇ ବିକିକି କଣ କରେ ନା ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ସୁଶର୍ମାର ଡେଲି ୱାର୍କ। ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଶର୍ମା, ଓହୋ ନ ଖୋଲିଲା ସୁଧା। ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଶର୍ମା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଋଷିଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସାପ ତାକୁ କାମୁଡିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସୁଶର୍ମାର ସର୍ପ ଦର୍ଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କରେ ସିଏ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ସୁଶର୍ମାକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବଳଦ ଶରୀର ଦିଆଗଲା। କୋଉ ଶରୀର ଦିଆଗଲା? ବଳଦ। ଆଗେ ସୁଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣପୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣପୁରରୁ କଣ ହେଲା? ସର୍ପ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ପରୁ ଏକ ବଳଦ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏଇ ବଳଦ ଏଇ ବଳଦକୁ ଏକ ଅପଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପଙ୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରେ, ଅପଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିଲେ। ସିଏ 7-8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରି ଭାର ତାପରେ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଳଦକୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ତାକୁ ବହୁତ କଣ କଲେ ନା କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ
ଏହି ଅପଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବଳଦ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି ଭାର ରଖିଦେଲେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ବଳଦକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଚାନକ ବଳଦ କଣ ହେଲା ନା ତଳେ ପଡିଗଲା ଏବଂ ଏବଂ ଏତେ ଭାରି ଭାର ତା ପିଠିରେ ଥିଲା, ତଳେ ପଡି ସେ ବଳଦଟି ବେହୋସ ହେଇଗଲା, ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବଳଦ ପାଖରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବଳଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବଳଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆହା, ବଳଦଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏକ ଧର୍ମପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବଳଦକୁ ନିଜର କିଛି ପବିତ୍ର ଫଳର କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏକ ଧର୍ମପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜେ ଯୋଉ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ କର୍ମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମପଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିକରି ସେଟା ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବଳଦକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଭଲ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଭଲ ଭଲ କର୍ମକୁ ବଳଦକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଧର୍ମ ବା ପବିତ୍ର କର୍ମ କରିଛି ୟା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କୁ ଦେଖିକରି ସେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳକୁ ସେହି ବଳଦକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସେ ବେଶ୍ୟା ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କଣ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି ବା ମୋର କଣ ଭଲ କର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ଯଦି ମୋର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ, ମୋର ଯଦି କିଛି ଭଲ କର୍ମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମକୁ ମୁଁ ବଳଦକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢୁଥିବା ବଳଦଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଗ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ହେଲା ସର୍ପ, ତାପରେ ହେଲା ବଳଦ, ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ବଳଦଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଳଦଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ବଳଦଟି ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ସେହି ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ସେ ବଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା। ଯମରାଜ ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କହିଲେ, ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସୁଶର୍ମା ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ସିଏ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବଳଦ ଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ତାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ବା ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ୍ୟା ଖୋଜିଲା, ଯିଏ ତାର ଏହି ନାରକୀୟ ସ୍ଥିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ବେଶ୍ୟାକୁ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ସେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ମହିଳାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। କଣ ପରିଚୟ ଦେଲା? ନା ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ବଳଦ ଥିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ଯମର ନାରକୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ତୁମେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କଲ, ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଣ ଥିଲା? ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଣ? ବା ତୁମ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲ, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରି ଯମ ଭଳି ନରକୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲ? ଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଣ? ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବେଶ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ପିଞ୍ଜରାରେ ଏକ ଶୁଆ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କହିଥାଏ। ସେହି ପାଠକୁ ଶୁଣିକରି ମୋର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପାଠକୁ ଶୁଣିବାର ପରିମାଣକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ବେଶ୍ୟାରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆ ଅଛି, ଏଇ ଶୁଆ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ କଣ କହୁଛି। ଶୁଆ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଆର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏଇ ଶୁଆର କଥା ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶୁଆ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଶବ୍ଦ ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଶୁଆ ପାଖରେ ବସି ସେ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କଣ ପାଠ କରୁଛୁ? ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଇଏ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଇଏ ସବୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏ ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ? କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ଏ କୋଉ ପାଠ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ସେହି ଶୁଆ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ତା ନିଜର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ ତାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ କହୁଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା। ଶୁଆ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଭିମାନର କାରଣ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମତେ ଅନେକ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମତେ ଏକ ଶୁଆ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। କିଛି ଋଷିମାନେ ମତେ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିଞ୍ଜରରେ ରଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କଣ ଥିଲି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗୁ ମୋ ମନରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ବିଦ୍ୱାନ ଯୋଗୁ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନର୍କରେ ବହୁତ ଦିନ ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମତେ ଏ ଶୁଆ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ମରିକି ପଡ଼ିଗଲି, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ମତେ କିଛି ଋଷିମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି
ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରଖିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଞ୍ଜର ରଖିଥିଲେ। ଋଷି ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଏକ ପିଞ୍ଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠକୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଥିବା ଋଷି ମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବା ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଗୀତା ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କିପରି ପାଠ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖୁଥିଲେ। ମୁନିଷି ମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଚାପ୍ଟର 1 ର ଶ୍ଲୋକକୁ ଶିଖୁଥିଲେ ଏମିତି ପଢ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ଲୋକର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶୁଣିକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛୁଆ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 1 ଶ୍ଲୋକ ଶିଖଉଥିଲେ, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 1 ଶ୍ଲୋକକୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଚୋର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରାଇ ଆଣି କଣ କଲା ନା ଏଇ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ବେଶ୍ୟା ମହିଳାକୁ ବିକିଦେଲା। ଛୁଆ କହିଲା କଣ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 1 ପାଠ ଶିଖୁଥିଲି, ପାଠ କରୁଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ କି? କଣ ହେଲା କଟିଗଲା କଣ? ଶୁଭୁଛି କି ମୋ କଥା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନା ଶୁଭୁନି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଥିଲି? ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ମହିଳାକୁ କଣ କଲେ ନା ଏ ଶୁଆକୁ ବିକିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆଟି ରହି ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରେ? ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 1 ପାଠ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବାରୁ ସେହି ଶୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପାଠକୁ ଶୁଣିକରି ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବେଶ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସୁଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଇଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଆ ଭଳି ପାଠ କରିଥାଏ, ଶୁଆ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ, ଶୁଆ ଭଳି ପାଠ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ବେଶ୍ୟା ଭଳି ଶୁଣିଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ସିଏ ବହୁତ ସହଜରେ ଏ ଭୌତିକ ସାଗରକୁ ପାର କରିଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ସେବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯେପରି এই ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଚାପ୍ଟର 1 କୁ ଶୁଆ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ସୁଶର୍ମା এই 3 ଜଣ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଯଦି এই ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।